दर्शक बंधु मु आपणक प्रिय राजा गजपति लांगुला नरसिंहदेव प्रथम एके राजा लांगुला नरसिंहदेव मु एबे जस्ट युद्ध क्षेत्र विजय लाभ कर फेरुची घरे समस्ते बहुत खुशी अछंती आ मां तो मते कहिसंती कि सूर्यदेव को पूजा पई गोटे विशाल सूर्य मंदिर तोलिया पई। दर्शक बंधु मीट माय मिनिस्टर माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर शिवेई सामंतराय। शिवेई व्यूअर्स मान को हेलो कुआ। हेलो शिवेई मां कर इच्छा कि एठी गोटे सूर्य मंदिर तोलिया पई कारण हम उत्कल रे सूर्यदेव को पूजा पई मंदिर टिए नाही। अच्छा अच्छा शिवेई मंदिर पई जगहटा केमती लागुची तुमको? महाराज एकदम परफेक्ट प्लेस। शिवेई तुम्हें मोर अति विश्वासी माय बेस्ट फ्रेंड तेणु विराट दायित्व मु तुमको दउची। समुद्र छाती ऊपर ए पद्मतोला गंडरे ही मंदिर तोला जी। देखो मंदिर गढ़िवा दायित्वटा तमरो तमे दुनियार सबुठु भलो कारीगर को खोज जेमिति सूर्यंकर प्रथम किरण कोणार्क मंदिर रे पडुथिबो आ फाइनेंस पई चिंता करियो। महाराज मो हिसाब रु लागुची जहा भी हेले 1200 बढ़ई लागि जिवे ए काम पई। अच्छा ताहले काम केबेटू स्टार्ट हो? आज्ञा मु आपनक पई सबुठु बेस्ट कारीगर को डकेछि विशु महाराणा से काली आसी पहुंची जिवो। हेटी सुनजो मु भाबुची बापा को कहबी रेवती को किछि दिन पई एठी आन छाडी देबे। हां कहून हेले हठात ता कथा काई मन पड़ी गला कि लोक तमे तो घरे रहून आ ए अवस्था रे मु सब घर काम केमती करबी? हाँ हाँ ठीक कथा ताकू कुह एठी आसी रहि जाऊ किछि दिन। हां देखिन चिट्ठी तो कोठू आछि के चिट्ठी रे निजे उत्कलर राजा लांगुला नरसिंहदेव देव मते डकेइछन बोधे किछि काम थिबो देखि कि जीवो आ काम सरले शीघ्र घर को फेरी आसीबो। हां आ तमे भी निजर आ पिलार जत्न नबो बेसी किछि टेका उठा करिवनी मु आसुची एबे। आज्ञा मु एबे आसी पहुंची गली चंद्रभागा बेला भूमि रे केजानी काहे कि महाराज मते डाकिचंती मते चिंता हेलानी। महाराज ए होची विशु महाराणा वर्ल्ड रो नंबर 1 कारीगर। हाय विशु नाइस टू मीट यू बहुत सुनिछि तम कारीगरी विषय। जान विशु सूर्य को पूजा करी सांब दुरारोग्य कुष्ठ व्याधु मुक्त होइथिले आउ सूर्यदेव ही स्वयं नारायण। आज्ञा मणिमा आउ मु सूर्य वंशर दायाद एइठी मंदिर तोलिबी आउ से मंदिर हेबो कारुकार्य रे उत्कलर सर्वश्रेष्ठ कीर्ति। आज्ञा छामु आपण केमिति मंदिर को गढिबा को चाहुचंती मते कुहंतु मु सेमिति मंदिर गढिबी। मंदिरर आकार सूर्यदेवक रथ परि हेबो आ उत्कलर कला सह आम संस्कृति परंपरा और विज्ञान को मध्य सूचित करिवो। रथ 24टी विशाल पथर चक ऊपर स्थापित हबो आ रथ को टाणीबे 7टी घोड़ा जे सप्ताहर 7 दिन को सूचेइबे। अच्छा विशु तम 1200 कारीगर माने केबे आसीबे? आज्ञा कारीगर तो आसी जिवे हेले आगो काम जिंस सब आनिया कोन कोन सब जिंस आसीबो गोटे लिस्ट कर दियो। आज्ञा मांकड़ा पत्थर कोचिला पत्थर फर्स्ट दरकार देन लुहा आसीबो। हेले सर एते बड़ बड़ पत्थर सब एठी की केमती अणा जिवो? अरे विशु डोंट वरी नदी बाटरे सब आसी जिवे। देखो विशु एई पत्थर काम पई रेडी तो? आज्ञा ये बेस्ट हेबो खाली जेते शीघ्र पहुंचीबो काम स्टार्ट कर देबा। अच्छा आ जहा जहा जिंस दरकार सब मगै दियो आ काम अति शीघ्र स्टार्ट कर। आज्ञा आउ किछि पत्थर सगड रे आसुछि। हे सूर्यदेव आपणक कृपारु सब किछि प्रस्तुत हो जाइछि आउ काली ठारु मंदिर काम आरंभ होई जिवो। विशु आजि कोणार्क मंदिरर भित्तिभूमि स्थापन हेबाकु जाउछि आउ आजिर ए दिन उत्कल इतिहास रे चिरदिन पई लेखा होई रहिछि। आज्ञा राजांक निर्देश अनुसार मंदिरर मूलदुआ समुद्र मझिरे बसैबाकु हबो। तेबे तमे कारीगर मानकु कुह कि पानी रे पत्थर पकेइबे। भाई माने आजि तुमे एठी जेउ काम आरंभ करिबाकु जाउछो ताहा हेबो संपूर्ण विश्व रे अद्वितीय आउ इतिहास रे तुम ना लेखा न हेउ पछे हेले ए मंदिर को देखि हजार हजार वर्ष परे मध्य लोक तुम कामर प्रशंसा करिवे। भाई माने एई समुद्र मझिरे हमकु मंदिर तोलिबाकु हबो। अरे विशु ये कौन समुद्र रे पत्थर सब एमती भासी जाउची काई की एमिति हेले मूलदुआ किपरि बसिबो? आज्ञा आपण चिंतित होंतु नाही किछि ना किछि करी काम शेष कर देबो। हां विशु नहले महाराज क्रोधित होई जिवे। भाई माने काम शेष करिवा महाराजंको आदेश आ महाराजंको आदेश को कौनसी मते अमान्य करि हेबो नाही। ही हो
ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି ଶିବେଇ? କାମ ଶେଷ ହେବ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଣିମା। ଏ ଶିବେଇ ସାଉନ୍ତରା କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୂଳଦୁଆ ବସେଇକି ରହିବ। ବିଶୁ, ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏମିତି ବିଫଳ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି କଣ କରିବା। ଛେ ନୋ ଆଇଡିଆ। ବିଶୁ, ଏ ଶିବେଇ ସାଉନ୍ତରା ଯେମିତି ବି ହଉ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବ। ହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମ ଶେଷ ଆଶା। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। हे माँ मुते रास्ता देखा माँ तू ही मोर आशा आउ भरोसा। हे माँ, एते राति ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମତେ ଭୋକ ବି ଜୋର ସେ ଲାଗିଲାଣି। କଣ କରିବି ଏବେ? ଲାଗୁଛି ଏଠି କିଏ ଜଣେ ରହୁଛି। ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିକି ଆସେ, କାଳେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ। ମାଉସୀ, ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ତ ଘର ଦେଖିକି ରହିଗଲି। କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ଆସୁନୁ ଆସେ। ମାଲୋ, କେତେ ଜୋର ସେ ତାତିଛି ପୁଅ। ମୂର୍ଖଟା ନା କଣ? ଏମିତି କିଏ ଖାଏ? ତୋର ବି ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ମୂର୍ଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବେଇ ସାଆନ୍ତାରା ଭଳି ହୁଙ୍କା ପିଟା ନୀତି। କଣ ମାନେ? ଦେଖୁନୁ କେଡେ ସିଆଣିଆ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ଦିରକୁ କୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ନ କରି ମଝିରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଫସର ଫାଟିବନି ତ ଆଉ କଣ ହବ? ସିନା ଆଗ କୂଳ ଆଡୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତା। ମା ମଙ୍ଗଳା, ତୁ ଆଜି ଏ ବୁଢୀ ମାଉସୀ ରୂପରେ ଆସି ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲୁ ମା। ତୋ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବିଶୁ, ବିଶୁ, ପାଇଗଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। ମା ମଙ୍ଗଳା ନିଜେ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି। ମାନେ ଆମେ ଭୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କୂଳ ଆଡୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ବସିବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିଭୂମି। କଣ ଭାବୁଛ ବିଶୁ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି ମନ ବିବ୍ରତ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଏ କାମ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନା ନାହିଁ? ବିଶୁ, ଏଇଥର ଆମେ ବିଫଳ ହେବାନି, କାରଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, ତାହା ହିଁ ହେଉ, ନହେଲେ ମହାରାଜ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯିବେ। ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ଏବେ ଆମକୁ ଅତି ସାବଧାନର ସହ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। କୂଳ ଆଡୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଥର ବସାଇବା, ତାପରେ ମୂଳଦୁଆ ବସି ପାରିବ। କୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କର ଭାଇମାନେ। ଛାଡ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ। ହଁ, ଏଇଠି ହିଁ ପଥରକୁ ସଳଖ ରଖ, ଦେଖିକି ଯେମିତି ଧାରକୁ ଧାର ଭଲ ଭାବେ ମିଶୁଥିବ, ଆଉ ମଝିରେ ଯେମିତି ଫାଙ୍କ ରହିବନି। ସମସ୍ତେ ବଳ ଲଗାଅ, ମୂଳଦୁଆ ଆଜି ଯେମିତି ବି ହେଲେ ବସିବ। ଦେଖିଲ ବିଶୁ, ଏବେ ଆଗ ଭଳି ପଥର ଆଉ ଭାସି ଯାଉନି। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ବୁଢୀ ମାଉସୀ ଠିକ କହିଥିଲା। ସ୍ୱୟଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମ ଉପରେ। ହେଲେ ବିଶୁ, ପଥରକୁ ପଥର ଯୋଡେଇ କେମିତି କରିବ? କିଛି ତ ସେମିତି ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଯାହା ପଥରକୁ ପଥର ସହ ଯୋଡିକି ରଖିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସେମିତି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ପଥରକୁ ପଥର ଯୋଡା ହେବ ଲୁହାର ଛାଞ୍ଚରେ। ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲୁହା ଆଉ ପଥରକୁ ସବୁ ଏମିତି କୁଶଳତାରେ ଆମେ କାଟିବୁ ଯେମିତି ସଠିକ ଭାବେ ସବୁ ପଥର ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବ, କୋଉଠି ଟିକେ ବି ଫାଙ୍କ ରହିବନି। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲୁହା ଲାଗିବ, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେଇମିତି ମଜବୁତ ହେଇକି ରହିବ, କଳଙ୍କି ଲାଗିବନି। ହଉ, ମୁଁ ଏ ଖବର ଯାଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ତମେ କାମ ଚାଲୁ ରଖ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କର, ଜମା ବି ତରତର ହୁଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ତାଳରେ ଟାଣ। ସାବାସ ବିଶୁ, ତୁମେ କରି ଦେଖେଇଲ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ୟା ପରେ କଣ କରିବା ବିଶୁ? ମଣିମା, ଏବେ ଦେଉଳର କାନ୍ଥ ଉଠିବ, ଆଉ ତାପରେ ତିଆରି ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ओम सूर्यदेवाय नमः। हे सूर्यदेव, आपण निज आलोकरे ए सृष्टि को आलोकित करंतु। जय सूर्यदेव। ଆଚ୍ଛା ଶିବେଇ, ମନ୍ଦିର କାମ ସାରିବାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଆଜ୍ଞା, କାମ ପାଖାପାଖି ସରି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ଦଧିନଉତି ବସିବା ବାକି ଅଛି। ଆରେ ବିଶୁ, ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କଣ ଭାବୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କାଇଁ ଭାରି ଘର କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡି ଆସିଥିଲି। କେଜାଣି ସେ କେମିତି ଥିବ।
ବୋଉ ତୁ ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ। କିରେ ଧର୍ମା କଣ ହେଲା ତୋର କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ବୋଉ ତୁ କହ ମୋ ବାପା କିଏ ଆଉ କାହାନ୍ତି ସେ? ମୋ ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନୁ ତୁ ଖାଲି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା କହି ଭଣ୍ଡେଇ ଦଉଛୁ, ହେଲେ ଆଜି ଛାଡିବିନି, ତୁ କହ। ଓହୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦବୁ ତୁ। କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ, କାଇଁ ଏ କଥା ଆଜି ପଚାରୁଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁ ମତେ ଆଜି କହ। ହଉ ଶୁଣୁ, ତୋତେ ଆଜି ସବୁ କହୁଛି। ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥାଉ ମଣିମାଙ୍କ ଡାକରା ପାଇ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ବାପା କଣ ବଡ କାରିଗର? ବଡ କଣ ରେ ପୁଅ, ବହୁତ ବଡ କହ। ଠାକୁରେ କରନ୍ତୁ ବାପା, ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। 12 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ଶେଷ ହେଲାନି। ଶୁଣ ବିଶୁ, ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଦଧିନଉତି ନ ବସେ ତାହେଲେ ସବୁ କାରିଗରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ବିଶୁ, ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏତେ ହାଇପର ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କେମିତି ଦଧିନଉତି ବସିବ? ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଆସିଲା ପୁଣି? ରହ ମୁଁ ଦେଖେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଏଟା ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ଘର ତ? ହଁ ବାବା, ହେଲେ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଓହୋ, ପଚାରି ପଚାରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତମ ଘରଟା ପାଇଲି। ହଉ କଣ କହିବ କୁହ। ହଁ କହିବି, ହେଲେ କଥାଟା ଯେମିତି କାନକୁ ଦିକାନ ନ ହୁଏ, ନହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ କଟିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗଠି ମହାରାଜ ମନ୍ଦିର ତୋଳୁଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବାର୍ଷ ବଢେଇ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ବସି ପାରୁନି। ବିଶୁ ମହାରଣା ଭଳି କାରିଗର ବି ହାର ମାନିଗଲାଣି। କଣ କହିଲ ମଉସା, ବାପା ହାରିଗଲେ? ଆଉ କଣ ରେ ପୁଅ, ମନ୍ଦିରର ଚୁଳି ମାରି ହଉନି। ବୋଧେ ମୂଳ ଦୁଆରେ କୋଉଠି କଣ ଦୋଷ ରହିଯାଇଥିବ। ଆରେ ବାଃ, ଏଠିକି ବକଟେ ପିଲା, ତୋର ଏତେ ଅନୁମାନ? ତୋ ନା କଣ? ଧର୍ମପଦ, ସମସ୍ତେ ଧର୍ମା ଡାକନ୍ତି। ହଉ ବାବା ଧର୍ମ, କାହାରି ଆଗରେ ଏ କଥା କହିବୁନି, ନହେଲେ 1200 ବଢେଇଙ୍କ ସହ ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ କଟିବ। କଣ କହିଲ ବାବା, 1200 ବଢେଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟିବ? ସେଇଆ କହିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତମ କୂଳରେ ଆଉ କେହି ଭଲ କାରିଗର ଥିଲେ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ପଠେଇବ। ରାଜା ଯୋଉ ଦିନକୁ କଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚୂଳ ନ ବସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି, କାହାକୁ କହିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଏ ଯେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ? କାଇଁ, ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ବିଶୁ ମହାରଣାର ପୁଅ, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ମୋ ରକ୍ତରେ ବହୁଛି। ମୁଁ ମାରିବି ମୁଣ୍ଡି। କଣ କହୁଛୁ ରେ ଧନ? ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ତତେ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଦେବେନି। ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ନଗଲେ ବାପା ଫେରିବେନି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ବାପା ତ ମତେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଚିହ୍ନିବେ। ହଉ ବାପା, ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଆମ ବାଡି ବରକୋଳି ଆଉ ଏ ମୁଦିକୁ ଦେଖିଲେ ତୋ ବାପା ତତେ ଠିକ ଚିହ୍ନିବେ। ହଉ ବୋଉ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଲହୁଲୁହ ଢାଳି ଯୋଉ କାମରେ ହାତ ଦେଲି, ତାହା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲାନି। ଏ ଚୂଳ ବିହୀନ ମନ୍ଦିର ମତେ ଉପହାସ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ତମେ ହିଁ ଏବେ ସାହା ହୁଅ। ଏ କାମ କେମିତି ଶେଷ ହବ? ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ କିଏ ମାରିବ? ହେ ଠାକୁରେ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ମଉସା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ରାସ୍ତା ଏଇପଟେ ତା? ହଁ, ହେଲେ ତୁ କିଏ ରେ ବାପ? ଏକା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଧରମା, ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ପୁଅ। ଓହୋ, ତୁ ବିଶୁର ପୁଅ। ହଉ ହଉ, ଦେଖିକି ଯା ରେ ବାପ, ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି। ୟାକୁ ମୋ ବାବା ଗଢିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, କି ସୁନ୍ଦର ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ସତେ ଯେମିତି ଓଡିଆ କାରିଗର ପଥର ଦିହରେ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଥାଇ କି ଲାଭ? ବାବା, କଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶୁ ମହାରଣା? ହଁ, ହେଲେ ତୁ କିଏ? ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇ ଦେଉଳକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ହେଲେ ବାବା କୁହ ତ, ଦଧିନଉତି ବସି ପାରୁନି କାହିଁକି? ସେ କଥା ତ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ବାବା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦୋଷ ରହିଯାଉଛି। ବୋଧେ ଦେଉଳର ଘନ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଦଧିନଉତି ଗୋଟାଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିପାରୁନି। କିଏ ରେ ତୁ? ଏତେ କଥା ତୋତେ କେମିତି ଜଣା? ଏସବୁ ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପୋଥିରୁ ପଢିଛି। ବାବା, ତମେ ମୋତେ ଥରେ ଆଦେଶ ଦିଅ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖେ। ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ଆରେ ବିଶୁ ଭାଇ, ସେ ଛୁଆଟା କହୁଛି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ କରୁ, ତାକୁ ଛାଡିକି ତୁ ଆସେ ଏପଟେ। ବାବା, ତମେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ହଉ ବାବା, ଯା, ହେଲେ ଦେଖିକି ସାବଧାନର ସହ କାମ କରିବୁ। हे ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅସମ୍ଭବ। ଯାହା ଏ 1200 ବଢେଇ 12 ବର୍ଷ ହେଲା କରିପାରିଲେନି, ତାହା ଏଇ 12 ବର୍ଷର ପିଲା କରି ଦେଖେଇଲା। କିଏ ତୁ? ତୋ ପରିଚୟ କଣ? ବାବା, ମୁଁ ତମ ପୁଅ ଧରମା। ବାପା ଦେଖ,
ବୋଉ ମୋ ହାତରେ ତମ ପାଇଁ ବାଡି ବରକୋଳି ଦେଇଛି, ଚାଖିଲ ଦେଖି। ଧରମୁରେ ବାପା, ଆଜି ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ତୋ ବାପାର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ତୁ ଆଜି ମୋ ମାନ ରଖିଦେଇଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତମର ଲୀଳା। ଆଜି ମତେ ମୋ ପୁଅ ବି ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର କାମ ବି ସରିଗଲା। ବାବା ବିଶୁ ଭାଇ, ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଯେ, ହେଲେ ଏବେ ରାଜା ଜାଣିବେ। ଯାହା ବାର୍ଷ ବଢେଇ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତା ସାମାନ୍ୟ ପିଲାଟା କରିଦେଲା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ମୁଣ୍ଡ କାଟର ଆଦେଶ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଏ ପିଲା ରହିବ, ତାହେଲେ ରାତି ପାହିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟିବ। ଏବେ ତୁ ସ୍ଥିର କର, ତୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ ନା 1200 ବଢେଇ ବଞ୍ଚିବେ? ତୁ ଏ 1200 ବଢେଇଙ୍କ ଦାୟ ନା ତୋ ପୁଅର ଦାୟ? ନାଇଁ ବାବା, ଯଦି ଧରମାର ବଳିଦାନରେ ଏ ବଢେଇ କୁଳର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୋତେ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ବିଶୁ ଭାଇ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନାହିଁ। ହଁ ବାବା, ତମେ ମତେ ଆଦେଶ ଦିଅ। ବୋଉ ସହ ମୋର ଆଉ ଦେଖା ହବନି। ତାକୁ କହିବ ତା ପୁଅ କାରିଗର କୂଳ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ତମେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ମତେ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦବ। ଧରମା ବାବା, ଯାନି ତୁ, ମତେ ଛାଡି ଯାନି। ଧରମା ବୋଉ, ମୁଁ ବି କଣ କେବେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମହାନ କାରିଗର ହେଇପାରିବି? କାରିଗର ହେଲେ ମହାନ ହବୁନି ରେ। ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ହେଇ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ମହାନ ହବୁ, ଆଉ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ତତେ ମନେ ରଖିବ। ବୋଉ, ତୁ ଦେଖିବୁ, ଦିନେ ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ମତେ ମନେ ରଖିବ।